Dear 9th standard students, welcome back to online classes. In the previous class, we discussed statistics. So I think in this lesson, we have finished exercise 14.1 and 14.2 and we left 14.3. So that let us discuss in the next class, means in the as usual class, means tomorrow, that is on Saturday. Anyhow, you are having test today, Saturday at 3 p.m. Okay, so you have to bring the graph sheet also, graph sheet or book. Okay, so ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿವಾಳಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ನೋ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ 3 o'clock ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 14.3ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿತೌಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಓದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀದೇ ಇರ್ರಿ. ನೀವಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬುಕ್ಕ ತರಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಬುಕ್ನ ತಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 14.3ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟು, ಪೈ ಚಾರ್ಟು ಗ್ರಾಫ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 14.4 ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ ಟು 3 1 2 3 ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟುಡೇ ಲೆಟಸ್ finish it off 4 5 6. Okay, listen, exercise 14.4. so in that, let us start from question number 4. Find the mode of 14 25 14 28 18 17 18 14 23 22 14 18. Okay, so till now you know very well how to find out mean, median and mode. So mode means what? The repeatedly score or the most occurrence score is called mode. Okay, so in this exercise, 4th question, so we have to find out mode. So what are the scores? 14 25 14 28 18 17 18 14 23 22 14 18. Okay, so how many scores are there? Let us count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay, so here, so let us arrange these scores in the ascending order. First, here no need to calculate median. Okay, we have to calculate only mode. So let us see which one is repeatedly which number is occurring repeatedly. So listen, which number is occurring repeatedly? 14 14 14 and 14. So 14 is occurring repeatedly, that means 3 times. Okay, here it is repeated 4 times. Then one more, 18 18 18. So 18 is repeated 3 times. Then which one is mode here? Listen, here 14 is repeated 4 times and 18 is repeated 3 times. So then which one is mode? So therefore 14 is the mode. 14 is the mode. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ 2 ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಮೋಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು? ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್, ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಯಾವುದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತೋ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೋಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಟೇಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. ಸೊ 5th ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ 60 ವರ್ಕರ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ 60 ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಮೀನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ 60 ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ 60 ಜನ ವರ್ಕರ್ಸು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಮೀನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3000 ತಗೊಳ್ಳೋರು 16 ಮೆಂಬರ್ಸು ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್. Listen, here salary
in rupees. Here number of workers. How many workers are there? 60 workers are there. Number of workers. Then so we have to calculate. So let us write. So first one 3000 ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೋತಾರೆ? 16. Next 4000 ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೋತಾರೆ? 12. Next 5000 ನ 10. Then 6000 ನ 8 members. Next 7000 6 members. Then 8000 4 members. 9000 3 members. Then 10,000 only 1 member. So totally 60 workers are there. Okay, so totally 60 workers are there. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಥರ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್, that is number of scores. So this is f. That means let us calculate f into x. So fx and we have to multiply ಮಾಡಿ. So 14 into 3000. So 14 3s are 48. So 3 zeros. Then 12 4s are 48. 3000. Sorry, 3 zeros. 10 5s are 50. 3 zeros. Then 8 6s are 48. 3 zeros. Next 7 6 are 42. 3 zeros. 8 4s are 32. 3 zeros. 9 3s are 27. 3 zeros. Then 10,000 into 1 means 10,000 only. Okay, listen. ಏನಿಲ್ಲ, ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಎರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 0 0. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತನಕ 0 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 7 + 2 9. 9 + 2 11. 11 + 8 19. 19 + 8 27. 27 + 8 means 35. So 35 3. 3 + 1 4. 6 9 13 17 22 26. 26 means plus 4 30. So that is, so sigma fx, summation of fx is equal to 305,000. That means 3,05,000. Okay, understand? So next, what we have to calculate? So we have to calculate x bar, that is mean. So mean is equal to summation fx divided by n. So this is the formula. So mean means x bar is equal to summation of fx means 305,000 divided by n means number of workers. How many workers are there? 60. So let us divide this. So you will get x bar is equal to 5083.33. So ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 30500ನ ಸೊ 6ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. 6 5s are 30. ಸೊ 0 0. ಸೊ ದೆನ್ 0 ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 8 48. ಸೊ ದೆನ್ 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 0. 6 3s are 18. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎನಫ್ 5083.33. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಸಿ ಅದೇ, ಇದೇನು ಈ ಲೆಸನ್ ಏನು ಟಫ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಜು ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
That is sixth one. So last problem is, here it is given. Listen. Give one example of a situation in which the mean is an appropriate measure of central tendency. So the mean is an appropriate measure of central tendency. Secondly, the mean is not an appropriate measure of central tendency, but the median is an appropriate measure of central tendency. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಾನೇನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೀನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡ್ ಆರ್ ದ, ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಮೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸರಿ ಸುಮಾರು. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ದ ಮೀನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಮೀನು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ, ಬಟ್ ದ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಮೀನು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಅಂತ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇಡ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ದ ಮೀನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಮೀನು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಟ್ ದ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಅದರ ಮೀಡಿಯನ್ನು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಏನು ಬೇರೆದೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದು ಹೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಮೀನ್ ಈಸ್ an appropriate measure of central tendency. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ದ ಹೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. Heights of 10 girls in the classroom are given below. ನಾನು ಹೈಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಗರ್ಲ್ಸ್, ನೀವು ಬಾಯ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದರೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಹೈಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಹೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಗರ್ಲ್ಸು, ಅದು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸರಾಗಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟಾಗಿ ತೊಗೋತೀನಿ. ಸೊ 150 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 150.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 151 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 153 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ದೆನ್ 152.4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 153.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 150.6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 151.4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ 1 2 3 4 5 6 7 8. Then 151.2 centimeter, so 151.6 centimeter, like this. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು 10 ಗರ್ಲ್ಸ್ದು ಹೈಟು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ, ಇದರಲ್ಲೇನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಮೀನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಇದ್ರ ಮೀನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ದ ಮೀನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ, the observation in the given data are close to each other. ಇದೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೈಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಹತ್ತತ್ರ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಹೆನ್ಸ್
mean will be calculated, isn't it? ನಾವು ಮೀನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಸೊ ಮೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಮೀನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. Okay, understand? So second point. So second point ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೀನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ in maths, the marks scored in maths for 10 students ತಗೊಂಡಾಗಿ for 10 students in the class ತಗೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು 25ಗೆ ಸೊ ಬಟ್ 10 ತಗೊಂಡ 11 12 15 16 17 19 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ. 10 ಮತ್ತು 20 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. In these observations, the scores are so very far from other, isn't it? ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆರಿ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಸೊ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಮೀನ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ, ಮೀಡಿಯನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ measure of central tendency. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇನು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಸಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇವತ್ತು 3 o'clockಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇವತ್ತು ನೀವು 3 o'clock ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬಂದೇ ಬರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗ್ರಾಫ್ ಬುಕ್ನ ತರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನೀವು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಈಗ ಗ್ರಾಫ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 2-3 ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇನು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು 2-3 ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಂತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.